إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، barcha maqtovlarimiz hamda sana g'alamlarni yo'qdan bor qilgan, bizlarga o'zining cheksiz ne'matlarini, rizqlarini, bo'laklarini har doim, har vaqt tug'an mezgilimizdan boshlab oxirgi so'lishimizga qadar berib turgan Alloh taolagagina loyiqli. Shahodat ketaram, Alloh taoladan boshqa ibodatga loyiqli haq iloh yo'q. Ham Muhammad Abdulloh o'g'li, uning so'nggi elchisi hamda payg'ambari. Alloh subhanahu va taala yer ham ko'klarni bor qildi. Alar orasida turmushni turg'izam, idora ita, amrin indira. Ani qullari tanib, bilib zo'rlasınlar, g'ibodatlarin anga bağışlasınlar üçün. Allah subhanahu wa ta'ala ayta: "Li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma." Yer ham ko'klarni bor qilganын aytgandan so'ng ayta: "Bularni ne üçün ishladi? Ne üçün bu dunyoni bor qildi? Ne üçün amrin indira, dinni indira, bizning turmushimizni turg'iza, siz bilsin üçün Alloh taala har bir narsaga qudratli, ham Alloh taala har bir narsani biluvchi ekanligini" deb aytdi. Ya'ni bu oyat anglata Alloh taolani bilu, ani tonu, nindi ekanligin tushunu ul har bir Alloh taolaning qulining buruşu bo'lib turadi. Amma lakin Allah subhanahu wa ta'alani adam balası o'zligidan bila olmay. Allah subhanahu wa ta'ala aytdi: "Va la yuhituna bihi ilma." Siz o'z g'ilimiz bilan ani anglay olmayashaksiz. Adam balası Allah Ta'alaning nindi ekanligin o'zi bila olmay. Shunga da Allah subhanahu wa ta'ala bizga o'z kitobida ham payg'ambarining so'zlarida sallallohu alayhi va sallam o'zining nindi ekanligini erishtirdi. Valillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allohning ko'rkam ismlari bor, shul ismlar bilan anga duoda murojaat etigiz dedi. Shosha ismlar, shosha sifatlarni o'rgangan sayin adam balasining Alloh subhanahu va taolaga qarata muhabbati hech cheksiz orta. Qay bir ismlar adam balasini qo'rqita, qay bir ismlar umidlandira. Shularni o'qu, shuni o'rganu har bir musulmonning, mu'minning burchi bo'lib turadi. Chunki hech cheksiz bularni o'rgangan sayin, Allohni yaxshiroq bilgan sayin, bizning ikkinchi burchimiz Alloh taolaga g'ibodat qilu, ul ixlosroq, komilroq, yaxshiroq ravishda bo'lacak. Gunohlarga ilagu qo'rquvi bizning kuchayacak. G'ibodat qiluvga umtilish ham iymonimiz bizning boratik ortag'ina boracak. Shul ismlarning birisi ul al-alim. Al-alim biluvchi deb tarjima etirga mumkinmiz. Bu ismni Alloh subhanahu va taala o'z kitobida 157 oyatda zikr etadi. Al-alim deb. Andan da ko'proq ul fi'l formasida keladi. Ya'lamu, Allohu ya'lamu, Alloh bila. Alloh biluvchi degan formada andan da ko'proq oyatda bizning keladi. Allah subhanahu wa ta'ala ayta: "Inna Alloha sami'un alim." Alloh ol eshituvchi ham biluvchi. Vallohu bi kulli shay'in alim. Alloh har bir narsani biluvchi deb aytdi. Bi kulli shay, har bir narsa.
bir нәрсә дә бу дөньяда юк, Аллаһы субханаһу ва тааляның гыйлеменнән, узган гыйлеменнән кашкан. Аллаһ субханаһу ва тааля һәр бер адәм баласының нинди эш башкарганын, нинди гамәл кылганын барысын да белә. Валлаһу бима таъмалуна алим. Аллаһ сезнең эшләгән эшләрегезне белә. Ул белә бозыкларны, ул белә гынах кылучыларны. Валлаһ фа инналлаһа алимун бил муфсидин. Җир йөзендә бозыклык таратучыларны, гынах кылучыларны һичшиксез Аллаһ белә дип әйтә. Әл-Имран сүрәсендә. Аллаһ субханаһу ва тааля белә үзенең тәкъва кылларының кылган изгелекләрен. Валлаһу алимун бил муттақин. Аллаһ тәкъва кылларын белүче дип әйтте. Әл-Имран сүрәсенең 115-нче аятында. Һәр бер эшләнгән эш булсын ул ачык, кеше күргәндә, җәмәгатьтә булганда, кеше күзендә, кеше каршында эшләнгән эш булсынмы, яисә булсын ул яшерен, беркемдә күрмәгәндә, беркемдә булмаганда, үзең генә калганда эшләнгән эш булсынмы, ул аны Аллаһ субханаһу ва тааля белә. Әвәлә я'ламуна анналлаһа я'ламу ма юсирруна ва ма ю'линун. Әллә алар белмиләрме Аллаһ аларның ачыктан эшләгән эшләрен һәм яшерен эшләгән эшләрен белүче икәнлеген? Һичшиксез Аллаһ субханаһу ва тааля буларны белеп тора. Эшләгән эшләрне генә түгел, әле эш эшләнгәнче дә Аллаһ субханаһу ва тааля синең нинди теләкләрең бар икәнлегеңне, нинди эш эшләргә ниятләгәнеңне, теләгәнеңне һәм хәтта эшләгән эшеңне нинди максат белән, нинди ният белән эшләгәнеңне дә Аллаһ субханаһу ва тааля белә. Ул күркәм гамәл булырга мөмкин, ләкин синең күңелең бәлки бозыктыр. Бәлки син кемнедер ялганларга, бәлки син ниндидер дөньяви максатка ирешергә тырышасыңдыр, яисә бәлки син үз-үзеңне күрсәтәсеңдер кешеләр каршында. Аны адәм баласы күрмәячәк, әмма дә ләкин Аллаһ субханаһу ва тааля белә. Вa'lamu анналлаһа я'ламу ма фи анфусикум фахдаруh. Белегез, Аллаһ сезнең күңелләрегездә нәрсә икәнлеген белә, һәм сак булыгыз дип әйтә. Белегез, сезнең күңелләрегездә нәрсә барлыгын, нинди хисләр, нинди ниятләр, нинди максатлар сез өмет итәсез. Гамәл эш эшләгәндә Аллаһ Тәгаләне белә. Фахдаруh, шуңа күрә сак булыгыз дип әйтә Аллаһ субханаһу ва тааля. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля һәр бер кешенең, һәр бер адәм баласының, үзенең кулларының, мәхлукларының һәр берсенең табигатын белә. Ул аларның көчле якларын, ул аларның зәгыйф якларын, ул аларның омтылышларын һәр берсенең белеп тора. Чөнки бит Аллаһ аларны бар кылды. Әлә я'ламу ман халака ва хувал латифул хабир. Әллә белмиме сезне бар кылган зат дип әйтә. Ва хувал латифул хабир. Ул яшерен һәм тирәнсен гыйлемнәрне белүче дип әйтә. Тирән гыйлемнәрне ул белүче. Аллаһ субханаһу ва тааля безләрне бар кылды. Һәм димәк, аннан да адәм баласын яхшырак белүче юк. Кем генә ул булмасын, нинди генә гыйлемгә дәрәҗәгә ирешмәсен, Аллаһтан яхшырак безне беркем дә белми. Табиб булсынмы ул, психолог булсынмы ул, нәфис гыйлемен өйрәнүче булсынмы, нинди генә гыйлем алмасын, Аллаһ субханаһу ва тааля безне яхшырак белә. Чөнки ул безне бар кылды. Әлә я'ламу ман халак. Әллә бар кылган зат белмиме дип әйтә. Һәм шушы гыйлеме белән Аллаһ субханаһу ва тааля безләрне белә торып, безнең нинди икәнлегебезне белеп, безнең омтылышларыбызны, зәгыйф якларыбызны, көчле якларыбызны белеп, Аллаһ субханаһу ва тааля безгә дин иңдерде. Ул диндә нәрсәндер әмер итте, диндә нәрсәндер тыйды, нәрсәндер рөхсәт итте. Диндә бар шикләр куелган шикләр. Һәм әгәр дә без моны аңласак, Аллаһ субханаһу ва тааля белә торып безгә динне иңдерде. Белә торып безнең нинди икәнлегебезне нәрсәндер тыйды, нәрсәндер безгә эшләргә әмер итте. Димәк, һичшиксез шушы диндә, Аллаһның шәригатендә, Аллаһның әмерләрендә, тыйганнарында бары тик үзебезгә файда гына бар. Анда безгә бернинди зыянлы әйбер юк. Кушылган гыйбадәтләрдә ул безгә барысы файдага гына. Тыелган әйбер, димәк, тыелган әйбердә безгә бернинди файда юк, ул безгә бары тик зыянга гына килә. Чөнки безгә динне Аллаһ иңдерде. Аллаһ ул безне бар кылды һәм ул безне
үзебезгә караганда да яхшырак белеп тора. Шул гыйлеме белән Аллаһ Субханаһу ва Тааля һәрбер адәм баласына тәкъдирен биргән. Ризыгын бирә. Теләкләренә яисә ул аңа юлын җиңеләйтә, яисә шушы омтылышлардан, теләкләрдән ул аны тоткарлый, саклап кала. Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Ва аса ан такраху шай'ан ва хува хайрун лакум, ва аса ан тухиббу шай'ан ва хува шаррун лакум, валлаһу я'ламу ва антум ла та'ламун." Сез бер нәрсәләрне ди яратмаска мөмкинсез. Теләмәскә мөмкинсез. Ул сезгә хәерлегә булырга мөмкин. Һәм икенче нәрсәләрне сез яратырга, теләргә мөмкинсез, ул сезгә зыянга булырга мөмкин ди. Валлаһу я'ламу ва антум ла та'ламун. Аллаһ белә, сез белмисез дип әйтә. Аллаһ Субханаһу ва Тааля белә һәрбер кешене, нәрсә аңа зыянга, нәрсә аңа файдага. Бәлки кемгәдер байлык файдага булыр. Икенчесенә ул байлыкка ирешсә, ризык киңәеп китсә, бәлки ул аңа зыянга гына булыр. Кеше аны белми, Аллаһ Субханаһу ва Тааля белә. Шул гыйлеме белән ул ризыкларны ача. Шул гыйлеме белән ул ризыкны киметә. Шул гыйлеме белән Аллаһ Субханаһу ва Тааля теләгәннәргә ирешү юлларын яисә яба, яисә ача. Шуңа күрә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үз сахабаларына өйрәтә торган булды истихара дигән намазны. Истихара дигән намаз, истихара дугасы Коръән сүрәсен өйрәткән кебек өйрәтә иде дип әйтә. Ягъни бик әһәмиятле итеп. Нәрсә ул истихара намазы? Берәр эшләргә син ниятлисең икән, омтыласың икән, ниндидер теләгең бар икән, син басасың Аллаһ Тааля каршына. 2 рәкъәгать намаз укыйсың. Шушы 2 рәкъәгать намазы укыганнан соң махсус дуганы кыласың. Ул дуганың иштәлегендә әйтелә: "Әй Аллаһ Раббым, син беләсең, мин белмим. Мин синнән хәерлесен сорыйм. Әгәр дә бу эш миңа хәерлегә булса, миңа җиңеләйт. Ул миңа зыянга булса, мине аннан ярагайт" дип. Шул дуганы һәрбер мөселман кеше белеп, нинди генә эшкә, нинди генә адымга басмасын, нәрсә генә эшләргә теләмәсен, ниятләмәсен, истихара намазын укып, Аллаһ Таалядан хәерлесен сорарга кирәк. Чөнки Аллаһ әйтте: "Сез белмисез, Аллаһ белә." Без аны бәлки яхшы дип уйларбыз. Ул безгә файдага дип күрәбездер. Ахыр чиктә ул зыянга булырга мөмкин. Яисә киресенчә без аны яратмыйбыз, безгә ул кирәкми дип уйлыйбыз, ләкин ахыр чиктә ул безгә файдага гына килеп чыга. Аллаһ Субханаһу ва Тааляның гыйлеменнән узу юк. Бу дөньяда, галәмдә нәрсә генә булмасын, нәрсә генә эшләнмәсен, Аллаһ Субханаһу ва Тааля барысын да белеп тора. Ва индәһу мафатихул гайби ла я'ламуха илля ху. Яшерен гыйлемнең ачкычлары Аллаһта. Аннан башка буларны беркем дә белми. Ва я'ламу ма фил барри вал бахр. Ул диңгездә һәм җирдә булган бөтен нәрсәне белә. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Bir генә нинди генә яфрак төшмәсен, Аллаһ аны белә ди. Күз алдыбызга китерик җәмәгать. Bir генә агачны алыйк, бер агачта күпме яфрак, аны санар өчен безнең күпме вакыт узачак. Күпме яфрак бөтен дөньяда, күпме агачлар үсә. Нинди генә кайсы гына яфрак төшмәсен, Аллаһ аны белә. Аның әмреннән башка бу яфрак та төшми. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Һәм җир караңгылыгында, җир астында булган орлыкларның һәрберсен Аллаһ Раббыбыз белә. Күпме без игеннәр чәчәбез, күпме орлыклар, һәрберсен Аллаһ Субханаһу ва Тааля белә. Шытып чыгымы, ул юкмы? Ул орлыктан тагы күпме орлык чыгачак? Барысын да Аллаһ Субханаһу ва Тааля белеп тора. Кыры әйбер булсынмы, яисә юеш әйбер булсынмы, барысын да Аллаһ Субханаһу ва Тааля белә. Аллаһның гыйлеме камил, ул бер нәрсәне дә онытмый. Ла ядиллу рабби ва ла янса. Аллаһ, минем Раббым, ул гыйлемендә буталмый. Ул буталмый белгән нәрсәләрендә. Әгәр дә адәм баласы күп әйбер өйрәнә икән, ул бутала башлый. Хәтта кайбер чакта кешеләрнең исемен дә бутап, онытып та җибәрә. Үзенең якын балаларына караганда да. Кайбер чакта улына кызым ди, кызына улым ди, яисә исемнәрен бутый.
Якын кешеләре дип уйлырсың, ләкин анда да хаталана. Аллаһы субханаһу ва тааля һәрбер нәрсәне белә, һәрбер яфракны белә, һәрбер кешенең кылган гамәлләрен белә, һәм ул буталмый. Ул бер кашанда буталмый, вала янса, һәм ул онытмый. Һәрберебезнең кылган гамәлләре. Без бәлки аны онытканбыздыр, аңа игътибар да бирмәгәнбездер. Аллаһ субханаһу ва тааля аны белә. Ул аны онытмый. Һәм кыямәт көнендә кешегә бу гамәлләр күрсәтеләчәк. Син моны эшләдеңме? Моны эшләдеңме? Моны эшләдеңме дип аңа мөрәҗәгать ителәчәк. Һәрбер кылган гамәле. Әгәр дә җәмәгать шушы аятларны һәм башка Аллаһы субханаһу ва тааляның гыйлеме хакында булган аятларга без игътибар итсәк, Аллаһның гыйлеме камил, шиксез икәнлеген без аңлыйбыз. Шуңа күрә дә галимнәр Аллаһның гыйлеменә шундый аңлатма биргәннәр. Аллаһы субханаһу ва тааля узган вакытта булган, хәзерге вакытта булучы һәм киләчәктә булачак һәрбер нәрсәне белә. Хәтта булмаган әйберне булса ничек булыр икәнлеген белә дип әйттеләр. Бу исем, галимнәр бу исемне әйттеләр, иң зур вагашы һәм иң ныклы тоткарлаучы булып тора дип әйттеләр. Иң зур вагашы, әгәр дә Адәм баласы, мөселман кеше шушы исемне аңласа, Әл-Алим, Аллаһы Тәгалә белә. Кайда гына син булма, нинди генә эш башкарма, гыйбадәт кыласыңмы син, сәүдә эше башкарасыңмы син, ниндидер кешегә бер эш үтисең, кушылган эшне эшлисең, сине күрәме берсе, яисә күрмиме? Аллаһы Тәгалә сине белеп тора. Белә синең ниятеңне, ничек эшләгәнеңне, нинди теләк белән, нинди максат белән эшләгәнеңне. Һәм бу иң зур тоткарлаучы булып тора гөнаһ кылудан. Әгәр дә һәр вакыт шуны истә тотсаң, кайда гына булма, гөнаһ эшләргә ният, теләк туган сайын искә төшерә кирәк. Аллаһы Тәгалә мине белә бит. Аллаһы Тәгалә күрә бит. Минем нәрсә эшләргә теләгәнемне, минем нәрсә эшләгәнемне Аллаһ Раббыбыз белә. Yani bu исемне белү генә иң зур вагашы. Әгәр дә моны һәр вакыт истә тота икән мөселман кеше, аңа бүтән вагаз кирәк түгел. Аңа бүтән вагаз кирәк түгел, чөнки бу исемне аңлап, ул гөнаһлардан саклана, ул гыйбадәт гамәлләргә омтыла, ул үзенең тәкъдиренә, нәрсә язылганына ул һәр вакыт риза булып тора. Ул Аллаһы субханаһу ва тааля белән риза. Кем дә кем Аллаһ белән, ислам дине белән һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Мухаммадтан ул риза икән, ул диннең тәмен татыр. Диннең тәмен татыса, һичшиксез ул бу дөньяда да бәхеттә, уңышта һәм ахирәттә дә сәгадәттә булыр. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.